Praise be to God. We give all glory and honor to our living God for this blessed time He has granted unto us. Coming to the light is the word of God is so wonderful for each believer, and let us give all glory and honor to our living God. We welcome in the glorious name of our Lord and Savior Jesus Christ. We also welcome on behalf of the Kodambakam Christian Brethren Assembly and GLM Bookshop Ministries in Chennai. To open with, we shall start with a word of prayer. Let us pray. Gracious and loving Heavenly Father, we thank and praise Thee for this time that Thou was granted unto us. The living, loving, true, and holy God who gave Himself as a ransom on the cross. Father, we thank Thee for Thy Son, for having loved us, for having given Himself totally and sacrificed His very life, showing the true love and giving us a hope eternal to that work of salvation. Gracious Father, we praise Thee, we honor Thee. We pray for Evangelist Twinkle Paul, and may Thou strengthen him, and pray for the word that Thou art going to deliver through him. Lord, may Thou give us the right word at the right time for the glory, for Thy glory. Lord, we pray for Roland Ranswig, who is going to translate from English to Tamil. May Thy words also be there in appropriate time. Pray for Brother Justice from Madurai for the songs that he's going to sing. Lord, we thank and praise Thee for him making also be available for this evening Bible study. We pray for all the participants who are going to come and who are already come. Lord, we pray that Thou may be with each one of us so that we may learn Thy word in the most blessed way, so that we may be a light to Thee, to this world, and a salt to this world. Lord, we pray that Thou may mold us and keep us safe under Thy almighty wings. Once again, we remember all the technology, that Thou may make it alive for Thy word. We offer this prayer in the holy, righteous, and almighty name of our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen. We are now going into the next session, that is a singing time. We have today from Madurai, Brother Justice Samuel. He is a son of Evangelist Samuel from Madurai. We thank him for having accepted the time for to sing the songs. He's gifted in the singing, and also in playing talented in playing the keyboard. May God use him abundantly, not only in Kodambakam Assembly, but also in various other places, wherever he goes, so that the name of the Lord would be glorified through the songs that he sings. Over to Madurai, to Brother Justice Samuel. Thank you, Anna. Thank you. அண்ணா கேக்குதுங்களா? இயேசு நாமம் மகிமைப்படுவதாக. இந்த நாளிலும் கூட இப்படிப்பட்டதான ஒரு வாய்ப்பை கொடுத்ததான ஆண்டவருக்கு நன்றி சொல்றேன். கோடம்பாக்கம் சபையாருக்கும் நன்றி செலுத்துகிறேன். பாடல் புஸ்தகத்திலே நமக்கு அறிமுகமான பாடல் தான் 512வது பாடல், 512 பாடலை பாடலாம். இயேசு இந்தன் வாழ்வில் பலனானா. இயேசு எந்தன் வாழ்வின் பலனானா, எனக்கென்ன ஆனந்தம். இயேசு எந்தன் வாழ்வின் பலனானா,
எனக்கு என்ன ஆனந்தம். கொல்லா தீமைகள் அகன்றோட, எல்லா மாயையும் மறைந்தோட, கொல்லா தீமைகள் அகன்றோட, எல்லா மாயையும் மறைந்தோட, உமதாவியின் அருள் காண வருங்காலங்கள் உமதாக. எந்த இதயமே உம்மை பாடும், எந்த நினைவுகள் உமதாகும். எந்த இதயமே உம்மை பாடும், எந்த நினைவுகள் உமதாகும். இயேசு எந்தன் வாழ்வின் பலனானா, எனக்கென்ன ஆனந்தம். இந்த உலகத்தை நீ படைத்தீர், எல்லா உரிமையும் எனக்கு அளித்தீர். இந்த உலகத்தை நீ படைத்தீர், எல்லா உரிமையும் எனக்கு அளித்தீர். உம் நாமமே தலை தோங்க, நான் வாழுவேன் உமக்காக. எந்த இதயமே உம்மை பாடும், எந்த நினைவுகள் உமதாகும். எந்த இதயமே உம்மை பாடும், எந்த நினைவுகள் உமதாகும். இயேசு எந்தன் வாழ்வின் பலனானா, எனக்கென்ன ஆனந்தம். உந்தன் ஊழியம் செய்திடவே என்னை உமக்கென தெரிந்தெடுத்தீர். உந்தன் ஊழியம் செய்திடவே என்னை உமக்கென தெரிந்து கொண்டீர். உந்தன் சித்தமே என்னில் விளங்க, என்னை படைக்கின்றேன் உமக்காக. எந்த இதயமே உம்மை பாடும், எந்த நினைவுகள் உமதாகும். எந்த இதயமே உம்மை பாடும், எந்த நினைவுகள் உமதாகும். இயேசு எந்தன் வாழ்வின் பலனானா, எனக்கென்ன ஆனந்தம். இயேசு எந்தன் வாழ்வின் பலனானா, எனக்கென்ன ஆனந்தம். அடுத்ததாக ஒரு பாடலை பாடலாம். உம்மை போல இந்த உலகிலே வேறொருவரும் இல்லையே, அம்மாவும் நீரே என் அப்பாவும் நீரே என்ற பாடலை பாடலாம்.
நீரல்லோ உம்மை போல இந்த உலகிலே வேறொருவரும் இல்லையே. உம்மை தேடி நான் அலைந்து திரிந்தேன், மனித உறவுகளால் நொறுக்கப்பட்டேன். அன்பை தேடி நான் அலைந்து திரிந்தேன், மனித உறவுகளால் நொறுக்கப்பட்டேன். வேதனையில் நான் வாழுகையில் உம் அன்பினால் என்னை உயிர்ப்பித்தீர். வேதனையில் நான் உயிர்ப்பித்தீர். உம்மை போல இந்த உலகிலே வேறொருவரும் இல்லையே. குழப்பமான சில நேரங்களில் கேள்விகள் அநேகம் எழுதுகையில், குழப்பமான சில நேரங்களில் கேள்விகள் அநேகம் எழுதுகையில், உம் ஞானத்தினால் என்னை வழி நடத்தும், உம் சமூகத்தில் என்னை பலப்படுத்தும். ஞானத்தினால் என்னை வழி நடத்தும், உம் சமூகத்தில் என்னை பலப்படுத்தும். உம்மை போல இந்த உலகிலே வேறொருவரும் இல்லையே. உம்மை போல இந்த உலகிலே வேறொருவரும் இல்லையே. அம்மாவும் நீரே, என் அப்பாவும் நீர், என் ஆத்மநேச நீரல்லோ. அம்மாவும் நீரே, என் அப்பாவும் நீர், நான் துடிக்கும் நீரல்லோ. உம்மை போல இந்த உலகிலே வேறொருவரும் இல்லையே. Thank you. Thank you, Brother Justice Samuel from Madurai, and the other two dear children for having sang the songs. The sisters, may God be with the three of you, and may the good Lord bless you abundantly. We now welcome all of you in the most blessed and glorious name of our Lord and Savior Jesus Christ. We also welcome on behalf of the Kodambakam Christian Brethren Assembly in Chennai and the GLM Bookshop Ministries, which is also in the same compound. Today and day after tomorrow, God willing, we are having with us Evangelist Twinkle Paul from Perumbavoor, Kerala, and we thank our dear brother for having accepted our invitation, and we praise God for what God has done through this our dear brother. Now, Brother Twinkle Paul is a registrar at the Brethren Bible Institute at Pathanamthitta and BBI in Pathanamthitta. We shortly call for most of us who know that, and it's a premier Brethren Bible Institute exclusively for the glory of God.
may the good Lord use this institute for various promoting the word of God. Dear brother, Brother Tinkle Paul is a very optimistic brother, as I came to know him personally, and may the good Lord be with him as he takes the classes, the Bible study on the topic of Know Your Real Enemy, a study on the tactics of the devil. Know your real enemy. That is important aspect in our life, because if we don't know the enemy, then we would be very well easily conquered or easily be broken down. But anyway, let us see what the Lord has to speak through our dear brother. We welcome Brother Twinkle Paul into this evening Kodambakam Zoom Bible study meetings. We praise God for this 194th Kodambakam Zoom Bible study meeting. We are approaching the 200th Kodambakam Zoom Bible study meeting. God willing, it will be on January 11th. And Brother Santosh Thomas from Jamtara has accepted to be the speaker for that day on the 200th meet. Now, we also welcome Brother Roland Ranswick from Chennai to translate the Bible study. We thank our dear brother Roland, who has greatly supported up to 194th Kodambakam Zoom Bible study meeting. May the good Lord be with him and his family also. We welcome all the dear ones from various places, and those who are going to listen to this Bible study even after the message or the Bible study is over on live on the YouTube, GLMK TV. We praise God that God is blessing many dear ones to this channel. May the good Lord continue to use each one of us as the channel of blessing for his furtherance of his kingdom. Now, for the blessing of the message, I request the elder from Pondicherry Assembly, Elder David Delphin, to pray for the blessing of the message. Over to Pondicherry Bethel Assembly, which is one of the oldest, or rather the oldest assembly in Pondicherry. Over to Brother David Delphin to pray for the blessing of the message. Okay. Can you hear me, brother? Yes, yes, Uncle, Okay. we can hear you. Okay, we will pray now. அனாதி சிநேகத்தால் எங்களை சிநேகித்து நம்முடைய காருண்யத்தினாலே தம்மண்டல் இழுத்துக்கொண்ட எங்கள் அன்பின் பிதாவே, நன்றியோடு உம்மை துதிக்கிறோம், ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். நீர் கொடுத்த இந்த நல்ல வருஷத்துக்காக, இந்த நல்ல நாளுக்காக நன்றியோடு உம்மை துதிக்கிறோம், ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். உம்முடைய கிருபை இந்த புதிய வருடத்திலும் எங்களை இம்மட்டுமாக பாதுகாத்து வழி நடத்தினமைக்காக நன்றியோடு உம்மை துதிக்கிறோம், ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். ஆண்டவரே, இப்பொழுதும் கூட கர்த்தாவே, இந்த கோடம்பாக்கம் ஜூம் வேதாராய்ச்சி 194வது செய்தியை நாங்கள் கேட்கும்படியாக இந்த மாலை நேரத்திலும் எங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட இந்த நேரத்தை நாங்கள் வீணாக்காதபடிக்கு உம்முடைய சமூகத்துல நாங்கள் அமிதமாக பல்வேறு இடங்களிலிருந்து ஒன்றாக நாங்கள் இணைக்கப்பட்டு ஆண்டவரே நாங்கள் கூடி வரும்படியாக நீர் பாராட்டின எல்லா விதமான கிருபைகளுக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். கடந்த வருடத்துல ஆண்டவரே மே மாதத்துல இந்த ஊழியமானது ஆரம்பிக்கப்பட்டு தொடர்ந்து பல மாதங்கள் அது நடந்து வர நீ உதவி செய்திருக்கிறீர், நன்றி செலுத்துகிறோம். இந்த புதிய வருடத்திலும் தேவரீர் அதை நீ தொடர்ந்து நடத்தும்படியாக கிருபை பாராட்டியிருக்கிறீர், நன்றி செலுத்துகிறோம். விசேஷமாக என்னுடைய அருமை சகோதரன் சந்தோஷ் ஜான்சன் அவர்களுக்காக, அவருடைய குடும்பத்துக்காக, கோடம்பாக்கம் சபையாருக்காக ஜெபிக்கிறோம். அவர்களும் இதுல அநேக உத்தரவாதங்களை எடுத்து பொறுப்புகளை எடுத்து இந்த ஊழியம் தடைப்பட்டு விடாதபடிக்கு தொடர்ந்து அதை நிறைவேற்றும்படியாக இம்மட்டும் நீர் அவர்களுக்கு பாராட்டின எல்லா விதமான கிருபைகளுக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். அவர்கள் எடுத்துக்கொண்டிருக்கிற எல்லா பிரயாசங்களையும் நீர் இம்மட்டும் நீர் ஆசீர்வதித்து வந்திருக்கிறேன். தொடர்ந்து நீதாமே ஆசீர்வதித்திலும்
சகோதரனுக்கும் குடும்பத்தாருக்கும் வேண்டிய கிருபைகளை நீதாமே தொடர்ந்து கட்டளையிடும்படியாக சமூகத்தில் வேண்டல் செய்கிறோம். இந்த நாளிலும் ஆண்டவரே நீர் எங்களை கூட்டி சேர்த்திருக்கிறேன், நன்றி செலுத்துகிறோம். மதுரையிலிருந்தும் கர்த்தாவே எங்களுடைய அருமை சகோதரர் ஜஸ்டிஸ் சாமுவேல் குடும்பமாய் பிள்ளைகளோடு கூட சேர்ந்து பாடி கர்த்தருடைய நாமத்தை ஆண்டவரே இந்த நாளில மகிழ்வுபடுத்த நீர் உதவி செய்தீர், நன்றி செலுத்துகிறோம் கர்த்தாவே. இப்பொழுதும் உம்முடைய வார்த்தையை நாங்கள் கேட்கும்படியாக நாங்கள் கூடி வந்திருக்கிறோம். ஆண்டவரே பெரும்பாவூரிலிருந்தும் உம்முடைய ஊழியத்தை செய்து கொண்டிருக்கும்படியான எங்களுடைய அருமை சகோதரர் தேவ ஊழியர் சகோதரர் டிங்கிள் பால் அவர்களையும் இந்த நாளில எங்கள் மத்தியில நீ கொண்டு வந்தமைக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். அவள் மூலமாக நம்முடைய வார்த்தையை நாங்கள் கேட்க இருக்கிறோம். ஆண்டவரே எங்களுடைய உண்மையான எதிராளி, விரோதி, சத்ரு யார் என்பதை நாங்கள் அறிந்திருக்கிறோம். அவன் வஞ்சிக்கக்கூடியவனாக, ஏமாற்றக்கூடியவனாக இருக்கிறான். அவன் சாத்தானுடைய தந்திரங்கள் என்னென்ன என்பதை நாங்கள் அறிந்திருக்கிறோம். இந்த நாளிலும் வேதத்தினுடைய வெளிச்சத்திலிருந்து கர்த்தாவே இன்னும் அவனை குறித்து நாங்கள் அதிகமாய் அறிந்து கொள்ள நீதாம் எங்களுக்கு கிருபை பாராட்டும். உம்முடைய தாசனை அதற்கென்று நீ ஆயத்தப்படுத்தி வந்திருக்கிறேன். ஆவியானவரால் நீதாமே அவரை நிரப்பி ஆண்டவரே எங்களுக்கு இந்த நாளிலே எங்களுடைய எதிராளியாகி அவனை குறித்து நாங்கள் இன்னும் அதிகமாய் நாங்கள் அறிந்து கொண்டு நாங்கள் விவேகத்தோடு ஞானத்தோடு கர்த்தாவே நாங்கள் நடந்து கொள்ள நீர் எங்களுக்கு ஆண்டவரே இந்த செய்தியை நீர் ஆசீர்வதித்து கொடுக்க முடியாத உங்கள் சமூகத்துல வேண்டல் செய்கிறோம். ஆண்டவரே இதை ஆங்கிலத்திலிருந்து தமிழ்ல மொழிபெயர்க்கக்கூடிய எங்களுடைய அருமை சார் ரோலண்டுக்காக நாங்கள் வருகிறோம். மகனுக்கும் வேண்டிய கிருபைகளை தாரும் ஆண்டவரே, நல்ல வார்த்தைகளை கொடுத்துள்ளும், ஏற்ற வார்த்தைகளை நீதாமே கொடுத்து ஆண்டவரே தமிழ்ல அதை நல்ல மொழியாக்கம் செய்ய வேண்டிய கிருபையை நீதாமே கட்டளையிடும்படியாக சமூகத்துல வேண்டல் செய்கிறோம். ஆண்டவரே இந்த ஊழியத்தோடு சம்பந்தப்பட்டு இருக்க முடியாத எல்லா கர்த்தருடைய பிள்ளைகளையும் சபைகளையும் ஊழியக்காரர்களையும் ஆண்டவரே நம்முடைய சமூகத்துல கொண்டு வருகிறோம். அவளுக்கு வேண்டிய கிருபையை கட்டளையிட்டுள்ளோம். இந்த நாளிலும் இந்த இணையதளத்தின் மூலமாக இணைக்கப்பட்டிருக்கிற எல்லா சகோதரர்களுக்காக, சகோதரிகளுக்காக, ஊழியர்களுக்காக, உத்தரவாதத்தில் இருக்கக்கூடியவர்களுக்காக, வாலிபர்களுக்காக, பிள்ளைகளுக்காக ஜெபிக்கிறோம். இந்த நாளில் கொடுக்கப்படும்படியான அந்த செய்தி ஆண்டவரே அவளுக்கு எல்லா நிலையிலும் தன்னுடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கைக்கு அது பிரயோஜனமாய் இருக்க, அது எங்களுக்கு ஒரு எச்சரிப்பின் வார்த்தையாய் கர்த்தாவே இது இருக்க நீர்தாமே மகனையும் அந்த வார்த்தையை நீதாமே ஆசீர்வதிக்க முடியாமல் சமூகத்துல வேண்டல் செய்கிறோம். காத்திருக்கிறோம். நம்முடைய சமூகத்துல காத்திருக்கிற நேரம் அது வீணான நேரம் அல்ல, அது எங்களுக்கு ஆசீர்வாத நேரம் என்பதை கர்த்தாவே நீதாமே எங்களுக்கு காண்பிக்க முடியாமல் சமூகத்துல வேண்டல் செய்கிறோம். எல்லாவற்றையும் ஒப்புக் கொடுக்கிறோம். மின்சாரத்தை ஆண்டு கொள்ளும் இந்த இயற்கை சாதனங்கள் கர்த்தாவே எங்களுக்கு எந்த தடையும் கொண்டு வராதபடிக்கு அவைகளும் அந்த நன்மைக்கு ஏதுவாக செயல்பட உதவி செய்யும். எல்லாவற்றையும் ஒப்புக் கொடுக்கிறோம். மீதியான நேரத்தில் எங்களோடு குழந்தைங்களை வழிநடத்தும். மீட்பெரும் அருமை ரட்சகரமாய் இருக்கிற கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய ஒப்பற்ற இன்ப நாமத்துல ஜெபத்தை ஏறெடுக்கிறோம். நேச தகப்பனே, ஆமென். Thank you, dear Uncle David Delphin from Pondicherry for the blessing of the message prayer. Now we are going to Perumbavoor to Evangelist Twinkle Paul and to Chennai to Brother Roland Ranswing. Am I audible, Uncle? Uncle, am I audible? You are audible. All right, thanks. Just wanted to know, my time will be up to 8 o'clock, right? Around 8:10. You can take up to 8:05 or 8:10. No problem. Okay, thank you. It's been a privilege to be here to share the word of God this evening. இந்த மாலை வேளையிலே உங்களிடத்திலே வந்து கர்த்தருடைய வார்த்தையை பகிர்ந்து கொள்வது ஒரு பெரிய ஸ்லாக்கியமாகவே நான் கருதுகிறேன். Though it was really an unexpected call, but I'm so happy that Santosh Johnson called me a couple of days ago and invited me to speak on this particular platform. இது ஒரு எதிர்பாராத அழைப்பாக இருந்தாலும் சில நாட்களுக்கு முன்னதாக சகோதரர் சந்தோஷ் ஜான்சன் என்னை அழைத்து இப்படிப்பட்ட ஒரு தளத்திலே பேசும்படியான ஒரு வாய்ப்பை கொடுத்தமைக்காக நான் அவருக்கு நன்றி செலுத்துகிறேன். I and Brother Santosh Johnson are friends on Facebook for a long time, but I think this is the first time that we are speaking to each other through phone. நானும் சகோதரர் சந்தோஷ் ஜான்சனும் முகநூலிலே அநேக நாட்கள் நாங்கள் நண்பர்களாக இருந்தோம். ஆனால் இந்த விஷயத்தை முன்னிட்டு தான் நாங்கள் முதல் முறையாக உரையாட துவங்கினோம். And I'm really surprised and also happy at the same time to see that the Kodambakkam Assembly has finished almost 193 or probably around 200 meetings so far in Zoom ever since the COVID pandemic struck our world. முழு உலகத்தையும் COVID-19 பெருந்தொற்று தாக்கின அந்த காலத்தில் தானே
கோடம்பாக்கம் கிறிஸ்தவ சபையார் அந்த நாளிலே துவங்கி கிட்டத்தட்ட 193 அல்லது ஏறக்குறைய 200 கூட்டங்களை இந்த ஜூம் வாயிலாக நடத்திய நினைத்து நான் சந்தோஷப்படுகிறேன், ஆச்சரியமும் படுகிறேன். And I praise God that the assembly has made use of this time of trouble into a time of blessing. இந்த கஷ்ட நாட்களை ஆசீர்வாதத்தினுடைய நாட்களாக காலங்களாக இந்த சபையார் பயன்படுத்தினதை நினைத்து நான் கர்த்தரை துதிக்கிறேன். Even during the watch night service of 2020, December 31st night, I shared the same thing in my own assembly that to me personally, 2020 was an year of spiritual blessing. 2020 வருஷத்தினுடைய கடைசி நாளின் இரவிலே கூட்டத்திலே நான் என்னுடைய சபையார் இடத்திலே பேசும்பொழுது நான் சொன்னேன், இந்த 2020 வருஷம் என்பது என்னுடைய ஆவிக்குரிய ஆசீர்வாதத்திற்கு ஏற்ற ஒரு வருஷமாக இருந்தது என்றுதான் நான் அவர்களிடத்திலே பகிர்ந்து கொண்டேன். And one of the reasons why, or one of the mediums through which I was spiritually blessed was definitely through this online platform, especially through Zoom. There were a lot of servants who came and shared the word of God. தேவன் என்னை ஆசீர்வதித்த பல ஊடகங்களுள் ஒரு ஊடகம் என்பது இது போன்ற இணையதள ஆன்லைன் ஊடகமாகும். குறிப்பாக ஜூமின் மூலமாக நான் கேட்ட பல செய்தியாளர்களுடைய செய்திகள் எனக்கு மிகுந்த பிரயோஜனம் உள்ளவைகளாக இருந்தன. And again, I got enough opportunities to share the word of God through this platform during the last many months. அது மாத்திரமல்ல, கடந்த பல மாதங்களாக இந்த ஒரு தளத்தின் மூலமாக என்னுடைய செய்திகளை நான் மற்றவர்களுக்கு அறிவிக்கவும் எனக்கு இது ஒரு நல்ல வாய்ப்பாகவே அமைந்தது. Even though I have spoken on spoken to various groups, to different churches all over the world, I think this is the first time I am speaking to an audience in Tamil Nadu. உலகமெங்கிலும் இருக்கக்கூடிய பல சபைகளுக்கும் பல கூடுகைகளுக்கும் நான் செய்திகளை கொடுத்திருந்தாலும் தமிழ்நாட்டிற்கு நான் முதல் முறையாக கொடுப்பது இதுதான் முதல் முறையாகும். செய்தி கொடுப்பது இதுதான் முதல் முறை. I'm so happy that I got such a privilege because one of the languages I love the most is Tamil. எனக்கு இப்படிப்பட்ட ஸ்லாக்கியம் கிடைத்ததை நினைத்து நான் மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். ஏனென்றால் நான் நேசிக்கின்ற மொழிகளுள் ஒரு மொழி தமிழ் மொழி. Even though I cannot speak in Tamil, but I can understand a little bit of Tamil because I was there in Hosur, which is in Tamil Nadu for 3 years for my MTH studies in one of the Bible colleges there. எனக்கு தமிழ் பேச இயலாவிட்டாலும் என்னால் அதை புரிந்து கொள்ள முடியும். ஏனென்றால் தமிழ்நாட்டில் ஒசூர் பகுதியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு குறிப்பிட்ட வேதாகம பாடசாலையிலே நான் கிட்டத்தட்ட 3 வருடங்கள் என்னுடைய வாழ்க்கையை நான் செலவழித்தேன். Also, I really love to hear a lot of Tamil songs, and I have a huge collection of Tamil Christian songs in my computer. எனக்கு தமிழ் பாடல்களை கேட்பதும் மிகவும் பிரியம். என்னுடைய கணிப்பொறியிலே ஏராளமான கிறிஸ்தவ தமிழ் பாடல்களை நான் வைத்துள்ளேன். I think that brother, just as I happen to listen to him, I don't exactly remember, but I happen to listen to Brother Justice and all the 2 sisters who sang along with him 2 weeks back, and if I'm not wrong, it was for the all Tamil Nadu conference. Some conference was there, and he was singing along with those sisters, I think. என்னுடைய நினைவு சரியாக இருக்குமானால் கிட்டத்தட்ட 2 வாரங்களுக்கு முன்பதாக சகோதரர் ஜஸ்டிஸும் அவரோடு இருக்கிற அவருடைய 2 சகோதரிகளும் இந்த தமிழ்நாடு அளவிலாக நடத்தப்பட்ட குடும்ப கூடுகையிலே அவர்கள் ஜூமிலே பாடல்களை பாடினார்கள் என்று நான் நினைக்கின்றேன். I'm happy to hear them singing once again while I'm ministering the word of God. இந்த நாளிலே கர்த்தருடைய வார்த்தையை அறிவிக்கின்ற இந்த நாளிலும் அவர்கள் மீண்டுமாக பாடல் பாடுகிறதை கேட்கும் பொழுது நான் மிகுந்த சந்தோஷம் அடைகின்றேன். Okay, coming to the subject of our study tonight, I would like to share something that happened in my life. இந்த நாளினுடைய நம்முடைய பாடத்திட்டத்திற்கு நாம் கடந்து வருவோம். என்னுடைய வாழ்க்கையிலே நடந்த சில விஷயங்களை உங்களோடு கூட பகிர்ந்து கொள்ள நான் விரும்புகின்றேன். In fact, this is probably one of the very rare topics that people take for a Bible study. ஒரு வேத பாடத்திற்காக மக்கள் மிக அரிதாக தேர்ந்தெடுக்கும் ஒரு பாடமாகும் இந்த குறிப்பிட்ட தலைப்பிலான பாடம்.
I haven't heard much people speaking about the devil or about the enemy for a Bible study or in a church sermon or in similar platforms. பிசாசை குறித்தும் சத்துருவாகிய சாத்தானை குறித்தும் மக்கள் மிக அரிதாகவே இதை குறித்து ஒரு வேதாகம பாடத்திலோ அல்லது ஞாயிற்றுக்கிழமை செய்திகளிலோ பேசுகிறதை நான் கேட்டிருக்கிறேன். Why I was so interested in taking this subject is because this was my research topic for my Bible college, and especially when I was in the in BBI Pathanamthitta, where I studied for my BTH. இந்த குறிப்பிட்ட விஷயத்தை குறித்து எனக்கு மிகுந்த ஆர்வம் உண்டாவதற்கு காரணம் என்னவென்று சொன்னால், நான் பிபிஐலே என்னுடைய பிடிஎச் படித்துக் கொண்டிருக்கும் பொழுது என்னுடைய ஆராய்ச்சிக்கான ஒரு பாடத்திட்டமாக இந்த குறிப்பிட்ட தலைப்பு இருந்ததாகும். When I started writing that topic, a lot of people came and discouraged me, saying that you came to a Bible college to study about God, and it is not that you came to the school for studying about Satan. அந்த குறிப்பிட்ட தலைப்பிலே என்னுடைய ஆராய்ச்சி கட்டுரையை நான் எழுத துவங்கின போது ஏராளமான பேர் வந்து என்னை உற்சாகம் இழக்க செய்தார்கள். அவர்கள் சொன்னார்கள், நீ வேதாகம கல்லூரிக்கு வந்திருக்கிறாய், கடவுளை குறித்து படிப்பதற்கு பதிலாக பிசாசை குறித்து நீ ஆராய்ச்சி செய்வது என்ன என்று என்னிடத்திலே கேட்டார்கள். And I was kind of in a dilemma. I was really perplexed whether to go forward with this topic or not. ஆகவே இந்த காரியங்களை கேட்ட பின்பு இந்த தலைப்பிலே மேற்கொண்டு ஆராய்ச்சி செய்யலாமா என்று எனக்குள்ளே ஒரு சந்தேகம் எழத் துவங்கினது. And then I approached one of my teachers who taught me in the institution. அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனத்திலே எனக்கு கற்றுக் கொடுத்த ஆசிரியர்களுள் ஒருவரை நான் சந்தித்தேன். And he told me that, brother, it is definitely true that you will be facing a lot of challenges, you will be facing a lot of struggles as you start writing this thesis. அவர் சொன்னார், நீங்கள் இப்படிப்பட்ட ஒரு தலைப்பிலே ஆராய்ச்சி கட்டுரையை எழுதும் பொழுது நீங்கள் நிச்சயமாகவே இது போன்ற ஏராளமான எதிர்ப்புகளையும் சவால்களையும் நீங்கள் சந்திக்க நேரிடும் என்று சொன்னார். But if you trust in the Lord, if you completely submit to his will, you will definitely gain strength to fight against this enemy. ஆனால் நீங்கள் ஆண்டவரை நம்பி அவருடைய சித்தத்திற்கு முழுவதுமாக நீங்கள் அர்ப்பணிக்கும் பொழுது இந்த சத்துருவுக்கு எதிராக போராடுவதற்கான சத்துவத்தை நீங்கள் நிச்சயமாக பெற்றுக்கொள்வீர்கள் என்று அவர் என்னை உற்சாகப்படுத்தினார். And he said, if you have enough weapons in your hand, you don't need to fear the enemy, you just fight and you will win. உங்களுடைய கைகளிலே போதுமான ஆயுதங்கள் உங்களுக்கு இருக்குமே ஆனால் நீங்கள் எதிராளியை குறித்து பயப்பட வேண்டியதில்லை, நீங்கள் போராடி வெற்றி கொள்ளலாம் என்று சொன்னார். And I listened to his advice, and I was able to finish this thesis even though there were a lot of struggles and pains and problems in between. அவருடைய ஆலோசனையை கேட்டு என்னுடைய ஆராய்ச்சியை நான் முடித்தேன். ஏராளமான பிரச்சனைகளும் போராட்டங்களும் எனக்கு இருந்த போதிலும். And even afterwards, I used to read a lot of books on this particular topic. இந்த தலைப்பிலே ஏராளமான புத்தகங்களையும் நான் படிக்க துவங்கினேன். And as you all know that the title of this particular Bible study is Know Your Real Enemy. இந்த குறிப்பிட்ட பைபிள் ஸ்டடியினுடைய தலைப்பு உங்களுடைய உண்மையான எதிராளியை புரிந்து கொள்ளுங்கள் என்பதாகும். And I was reading a particular book written by a person called Michael Youssef. மைக்கேல் யூசப் என்ற ஒரு நபர் எழுதிய ஒரு புத்தகத்தை நான் படித்தேன். And in that book he has given us a story. அந்த புத்தகத்திலே அவர் ஒரு கதையை நமக்கு கொடுத்திருந்தார். It's actually something that really happened some time back. சில நாட்களுக்கு முன்பதாக அது நடந்த ஒரு உண்மை சம்பவமாகும். The Korean War, there was a war in Korea, and the Korean War was going on. கொரியாவிலே ஒரு போர் நடந்து கொண்டிருந்தது. And there were a lot of American soldiers who landed in the in North Korea to engage in this war. இந்த போரிலே போரிடுவதற்காக अनेक அமெரிக்க ராணுவத்தினர் வடகொரியாவிலே வந்து இறங்கினார்கள். Because the fight was against the North Koreans. ஏனென்றால் அங்கே சண்டை என்பது வடகொரியர்களுக்கு எதிரான ஒரு யுத்தமாக இருந்தது. Every American soldier who landed on that country of North Korea was handed over a brochure, a small leaflet.
அங்கே வடகொரியாவிலே வந்து இறங்கின ஒவ்வொரு அமெரிக்க ராணுவத்தினருக்கும் ஒரு குறிப்பிட்ட கையேடு கொடுக்கப்பட்டது. And that the title of that brochure was Know Your Enemy. அந்த குறிப்பிட்ட கையேடினுடைய தலைப்பு உன்னுடைய சத்துருவை அறிந்து கொள் என்பதாகும். And that brochure contained everything the American soldier or every American soldier needed to know about the North Koreans. வடகொரியார்களை குறித்து ஒவ்வொரு அமெரிக்க ராணுவத்தினரும் அறிந்து கொள்ள வேண்டிய அவசியமான அனைத்து தகவல்களும் அந்த குறிப்பிட்ட கையேட்டிலே இருந்தது. What were the North Koreans like? அந்த வடகொரியர்கள் எப்படிப்பட்டவர்கள்? Why did they, how did they think? அவர்கள் எப்படி யோசிப்பார்கள்? Where did they attack? அவர்கள் எங்கு எதிர்த்து போரிடுவார்கள்? What was their ultimate goal? அவர்களுடைய எல்லை இலக்கு என்ன? All these questions need to be answered. இந்த எல்லா கேள்விகளுக்கும் பதில் அவசியமானதாகும். And knowing the answers to such questions would decide whether you won or lost. அந்த கேள்விகளுக்கான பதிலை அறிந்து கொள்வதில் தான் நீங்கள் வெற்றி பெறுவீர்களா அல்லது தோல்வியுறுவீர்களா என்பதற்கான காரியம் அடங்கியிருக்கிறது. If you have enough knowledge about the North Koreans, that definitely had a strategic advantage. உங்களுக்கு வடகொரியர்களை குறித்து போதுமான அறிவு இருக்குமே ஆனால் நீங்கள் வெற்றி பெறுவதற்கான போதிய வியூகம் உங்களால் வகுக்க முடியும். But if you are ignorant about the North Koreans, that means you will be facing death. நீங்கள் வடகொரியர்களை குறித்து அறியாமையில் இருப்பீர்களே ஆனால் நீங்கள் நிச்சயமாகவே மரணத்தை தழுவ வேண்டியது வரும். See, the point is this: if you have enough knowledge about your enemy, that gives you a definite clear advantage in the war. குறிப்பு இதுதான், உங்களுடைய சத்துருவை குறித்த போதிய அறிவு உங்களுக்கு இருக்குமே ஆனால் அந்த சத்துருவோடு உள்ள யுத்தத்திலே உங்களுக்கு அது ஒரு பெரிய நல்ல காரியமாக மாறும். But ignorance means either you will be defeated or you will die. ஆனால் அறியாமை என்று சொன்னால் நீங்கள் ஒன்று தோற்று போவீர்கள் அல்லது செத்து போவீர்கள். And unfortunately, this is the when it comes to the fight against our spiritual enemy, this is the same situation Christians are also in. துரதிருஷ்டவசமாக நம்முடைய கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையினுடைய ஆவிக்குரிய போராட்டத்திலும் அநேக கிறிஸ்தவர்கள் இப்படிப்பட்ட நிலையிலே தான் காணப்படுகிறார்கள். Many of the Christians or most of the Christians are ignorant of their real enemy. அநேக கிறிஸ்தவர்கள் உண்மையான சத்துருவை குறித்த அறியாமையில் தான் இருக்கிறார்கள். And some of the Christians, they don't know that Satan is their enemy. பல கிறிஸ்தவர்களுக்கு சாத்தான் அவர்களுடைய எதிராளி என்பது கூட தெரியவில்லை. And they are ignorant about the enemy, and they are ignorant about the war that they are engaged in, and ultimately they will be defeated. அவர்கள் எதிராளியை குறித்தும் அறியாமல் இருக்கிறார்கள், தாங்கள் எப்படிப்பட்ட யுத்தத்தில் ஈடுபட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள் என்பதை குறித்தும் அறியாமல் இருந்து இறுதியிலே தோற்றும் போய் விடுகிறார்கள். There are 3 errors that people used to make about the devil. சாத்தானை குறித்து 3 முக்கிய தவறுகளை மக்கள் செய்கிறார்கள். First one is to disbelieve in their existence. முதலாவது சாத்தான் இருக்கிறான் என்பதையே நம்பாமல் இருப்பது. There are some people who deny that Satan, such a person, does not exist. சிலர் சாத்தான் என்கிற ஒரு நபர் இருப்பதே இல்லை என்று அவனுடைய இருப்ப காரியத்தை மறுக்கிறார்கள். There are some groups which of course they cannot be considered as Christian, groups like the Jehovah's Witnesses. They deny the personal existence of Satan. சில குழுக்கள், குறிப்பாக யெகோவா சாட்சிகளினுடைய குழுக்களில் இருக்கக்கூடிய மக்கள் அனைவருமே சாத்தான் என்கிற ஒரு நபர் இருப்பதையே மறுப்பார்கள். And then there is a second error that people make about Satan, and that is they believe in Satan but they are least bothered. சாத்தானை குறித்து மக்கள் செய்கின்ற இரண்டாவது தவறு என்னவென்று சொன்னால், சாத்தான் இருக்கிறான் என்பதை விசுவாசிப்பார்கள், நம்புவார்கள், ஆனால் அதை குறித்த எந்த ஒரு முன்னெச்சரிக்கை காரியமும் செய்யாமல் இருப்பார்கள். They take Satan very lightly. சாத்தானை மிக எளிதாக அவர்கள் எடுத்துக்கொள்வார்கள். They have a who cares attitude towards Satan. யாருக்கு கவலை என்கிற மனப்பாங்கு பாங்குதான் அவர்களுக்கு சாத்தானை பொறுத்த மட்டில் இருக்கும்.
If he is there, if he is not there, I don't care. That is the type of attitude they have. சாத்தான் இருந்தால் என்ன, இல்லாவிட்டால் என்ன, எனக்கு அதை பற்றி ஒரு கவலையும் இல்லை Then there is a third என்கிற group. மனப்பாங்கு அவர்களுக்கு இருக்கும். Then there is a third error that people make, and that is to take Satan too seriously. மக்கள் செய்கின்ற மூன்றாவது தவறு என்னவென்று சொன்னால், சாத்தான் இருக்கிறான் என்பதை நம்பது மாத்திரமல்ல, அவனை மிக முக்கியத்துவம் வாய்ந்தவனாக கருதுவார்கள். They misunderstand the power of the devil. அவர்கள் பிசாசினுடைய வல்லமையை தவறாக புரிந்து கொள்கிறார்கள். They think that Satan is as strong as God. அவர்கள் சாத்தான் தேவன் எந்த அளவுக்கு வல்லமையுள்ளவராய் இருக்கிறாரோ அதுபோல அவனும் வல்லமையுள்ளவனாய் இருக்கிறான் என்று நம்புவார்கள். They are too afraid of Satan. அவர்கள் சாத்தானை குறித்து அதிக பயமுள்ளவர்களாக இருக்கிறார்கள். And I told you that there are three errors. One is to deny the existence, one is to take him lightly, and the third one is to take him too seriously. நான் மூன்று தவறுகளை குறித்து சொன்னேன். ஒன்று சாத்தான் இருக்கிறான் என்பதையே மறுத்தல், இன்னொன்று அவனை மிக எளிதாக எடுத்துக்கொள்ளுதல், மூன்றாவது அவனை மிக முக்கியமாக கருதுதல். And the funny thing is that the Satan or the devil is equally pleased in all these three errors. இதுல காரியம் என்னவென்று சொன்னால், இந்த மூன்று தவறுகளிலும் சமமான நிலையிலே சத்துருவாகிய சாத்தான் மிகவும் சந்தோஷம் அடைவான். He is so happy if you are in any of these three errors. நீங்கள் இப்படிப்பட்ட எந்த ஒரு தவறிலும் நீங்கள் இருப்பீர்கள் என்று சொன்னால் அதை குறித்து சத்துருவாகிய சாத்தான் மிகவும் மகிழ்ச்சியுள்ளவனாகவே காணப்படுவான். He doesn't want you to really know who he is. அவன் யார் என்பதை நீங்கள் உண்மையாகவே அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதை அறிந்து கொள்ள கூடாது என்பதிலே அவன் மிகுந்த கவனம் உள்ளவனாய் இருக்கிறான். He doesn't want you to know how he works. அவன் எப்படி செயல்படுவான் என்பதை நீங்கள் அறிய அவனுக்கு மனமில்லை. He doesn't want you to know what are his weaknesses. அவனுடைய பலவீனங்கள் என்ன என்பதை நீங்கள் அறிய அவனுக்கு மனமில்லை. Only if you know him in the right way, then only you will be able to fight him in the right way. நீங்கள் அவனை சரியான முறையில் அறிந்து கொண்டால் தான் நீங்கள் அவனுக்கு எதிராக சரியான முறையில் போரிட முடியும். And he might do everything, whatever way he can, in order to prevent you from learning about Satan or about him. அவனை குறித்து நீங்கள் கற்றுக்கொள்வதை தடுப்பதற்கு அவன் எல்லாவற்றையும் அவன் செய்ய முற்படுவான். So when Brother Santosh called me and asked me to take, of course, this is one of the topics I myself suggested, but then I asked him to pray for me because that is one of the thing that I require the most in order to take this class. சகோதரர் சந்தோஷ் ஜான்சன் எனக்கு செய்தி கொடுக்கும்படியாக அழைத்த பொழுது இந்த குறிப்பிட்ட தலைப்பை நான் தான் பரிந்துரைத்தேன். ஆனால் நான் அவரிடத்தில் சொன்னேன், இந்த குறிப்பிட்ட தலைப்பிலே நான் பேசும் பொழுது எனக்காக நீங்கள் ஜெபித்துக் கொள்ளுங்கள் என்று நான் அவரிடத்திலே சொன்னேன். Because Satan will try his level best. Satan will try every way in order to stop someone learning about him from the word of God. ஏனென்றால் வேத வசனத்திலிருந்து சாத்தானை குறித்து விசுவாசிகள் அறிந்து கொள்வதற்கான எல்லா விதமான தடைகளையும் தன்னால் இயன்ற அளவுக்கு செய்வதற்கு கொண்டு வருவதற்கு சத்துருவாகிய சாத்தான் முயற்சிப்பான். God willing, we will be learning this topic today as well as Wednesday evening. கர்த்தருக்கு சித்தமானால் இந்த தலைப்பை குறித்து நாம் இன்றும் புதன்கிழமை இரவிலே மாலையிலும் நாம் சிந்திப்போம். And it is really a challenge for me, not only for me, for anyone to take such a broad topic in 2 days. இந்த 2 நாட்களுக்குள்ளாக இது போன்ற ஒரு விஸ்தாரமான ஒரு தலைப்பின் கீழாக செய்தியை கொடுப்பது என்பது எனக்கு மாத்திரமல்ல, இந்த தலைப்பிலே பேசக்கூடிய எவருக்கும் இது ஒரு கடினமான விஷயமே. But I trust the Lord. I humble before the Lord as I take this particular subject, and I hope and I believe and I pray that whatever we learn in these 2 days might be profitable and might definitely be a blessing for everyone who hears me now as live, also in the coming days in YouTube or wherever this video is placed. இந்த விஷயங்களை எல்லாம் நான் பேசும் பொழுது என்னை நான் தேவனுக்கு முன்பதாக தாழ்த்துகிறேன், அவரிடத்திலே ஊக்கமாக நான் ஜெபிக்கிறேன், விரும்புகிறேன். என்னவென்று சொன்னால், நாம் எடுக்கக்கூடிய சிந்திக்கக்கூடிய இந்த பாடமானது இப்பொழுது இதை இணையதள வாயிலாக நேரடியாக கேட்கிறவர்கள் மாத்திரமல்ல,
யூடியூபிலே பின்னாட்களிலே பேச போகின்ற கேட்க போகின்ற எவருக்கும் இந்த செய்தி மிகுந்த பிரயோஜனம் உள்ளதாக இருக்கும் என்பதே என்னுடைய ஜெபம் கலந்த வாஞ்சையாகும். In these 2 days, I would like to share 5 important truths that we all must keep in our mind regarding our enemy. நம்முடைய சத்துருவை குறித்து நாம் நம்முடைய மனதில் கொள்ள வேண்டிய 5 முக்கிய உண்மைகளை இந்த 2 நாட்களிலே நான் உங்களிடத்திலே பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகிறேன். These 5 important truths, which is not directly about the person of Satan, but probably this can be said as 5 important truths about the spiritual warfare that we are engaged in. இந்த 5 முக்கிய உண்மைகள் என்று சொல்லும் பொழுது இது சாத்தான் என்கிற நபரை குறித்த உண்மைகள் என்று நான் சொல்ல முடியாவிட்டாலும் நாம் சாத்தானோடு கூட உள்ள நம்முடைய ஆவிக்குரிய யுத்தத்தோடு சம்பந்தப்பட்ட 5 முக்கிய உண்மைகள் என்று நாம் இதை எடுத்துக்கொள்ளலாம். But keeping these truths in our mind will definitely help us to understand the devil and also help us to win the battle over the enemy. இதை நாம் நம்முடைய மனதிலே வைத்துக் கொள்ளும் பொழுது நிச்சயமாகவே நம்முடைய எதிராளியை புரிந்து கொள்வதற்கும் எதிராளியோடு உள்ள யுத்தத்திலே வெற்றி பெறுவதற்கும் இது நமக்கு மிகுந்த பிரயோஜனமாக இருக்கும் என்று நம்புகிறேன். And the first truth that we have to learn or we need to keep in our mind is this. நம்முடைய மனதில் கொள்ள வேண்டிய முதல் உண்மை இதுதான். There is an invisible world that is just as real as the visible world. I'll repeat. காணப்படுகின்ற உலகத்தை போலவே உண்மையான ஒரு காணப்படாத உலகம் இருக்கிறது. We don't have any doubt about the visible world that exists around us. நம்மை சுற்றி நிலவுகின்ற காணக்கூடிய உலகத்தை குறித்த எந்த ஒரு சந்தேகமும் நமக்கு இல்லை. Everything that we see, we know that they are real. நாம் பார்க்கின்ற அனைத்துமே உண்மை என்பதை நாம் அறிவோம். You are sitting in a house, probably there is a table before you. On the side, probably you will have chairs, you will have books, you will have computer, you have phone. All these things you can see. நீங்கள் வீட்டில் அமர்ந்திருக்கிறீர்கள், உங்களை சுற்றி பொருட்கள் இருக்கின்றன, ஒரு நாற்காலி இருக்கிறது, ஒரு மேஜை இருக்கிறது, கணிப்பொறி இருக்கிறது, அலைபேசி இருக்கிறது, இவைகள் எல்லாவற்றையும் நீங்கள் பார்க்கிறீர்கள், அதை நம்புகிறீர்கள். But just as those things are real, you have to understand that there is also an invisible world around us which is just as real as these visible things. இது போன்று காணக்கூடிய உலகம் எப்படியாக உண்மையாக இருக்கிறதோ அது போலவே நம்மால் காண இயலாத ஒரு உலகமும் உண்மையிலேயே இருக்கிறது என்பதை நீங்கள் நம்ப வேண்டும். I would like to point or I would like to bring your attention to a particular passage in 2 Kings chapter 6 and verses 15 to 19. 2 ராஜாக்களின் புஸ்தகம் 6வது அதிகாரத்தின் 15 முதல் 19 வரையுள்ள வேத பகுதிக்கு உங்களுடைய கவனத்தை நான் கொண்டு செல்ல விரும்புகிறேன். Now this particular passage does not have anything to do with or it do not have anything to do with Satan or his angels or demons or spiritual warfare. இந்த குறிப்பிட்ட பகுதி சாத்தானை குறித்தோ அவனோடு இருக்கக்கூடிய சேனையை குறித்தோ அல்லது ஆவிக்குரிய யுத்தத்தை குறித்தோ எந்த ஒரு சம்பந்தமும் இல்லாத ஒரு தொடர்பற்ற ஒரு பகுதியாகும். But when we go through that passage, we will understand what we are actually, this will definitely support the point that I was just making. ஆனால் இந்த பகுதியை நாம் வாசிக்கும் பொழுது தற்போது நான் குறிப்பிட்ட அந்த முதல் உண்மைக்கு இது போதிய சான்றாக இருக்கும். Now we read like this. Now when the attendant of the man of God had risen early and gone out, behold, an army with horses and chariots was circling the city. And his servant said to him, Alas, my master, what shall we do? So he answered, Do not fear, for those who are with us are more than those who are with them. 15 and 16. 15-16 வசனங்களிலே நாம் இப்படியாக வாசிக்கிறோம். தேவனுடைய மனுஷனின் வேலைக்காரன் அதிகாலமே எழுந்து வெளியே புறப்படுகையில் இதோ ராணுவமும் குதிரைகளும் ரதங்களும் பட்டணத்தை சுற்றி கொண்டிருக்க கண்டான். அப்பொழுது வேலைக்காரன் அவனை நோக்கி, ஐயோ என் ஆண்டவனே, என்ன செய்வோம் என்றான். அதற்கு அவன், பயப்படாதே, அவர்களோடு இருக்கிறவர்களை பார்க்கிலும் நம்மோடு இருக்கிறவர்கள் அதிகம் என்றான்.
Now verse 17 says, then Elisha prayed and said, O Lord, I pray, open his eyes that he may see. And the Lord opened the servant's eyes, and he saw, and behold, the mountain was full of horses and chariots of fire all around Elijah. நாம் 17வது வசனத்திலே இப்படியாக வாசிக்கிறோம். அப்பொழுது எலிசா விண்ணப்பம் பண்ணி, கர்த்தாவே, இவன் பார்க்கும்படி இவன் கண்களை திறந்தருளும் என்றான். உடனே கர்த்தர் அந்த வேலைக்காரன் கண்களை திறந்தார். இதோ எலிசாவை சுற்றிலும் அக்கினிமயமான குதிரைகளாலும் ரதங்களாலும் அந்த மலை நிறைந்திருக்கிறதை அவன் கண்டான். Now I hope that this passage is familiar for all of you, where Elisha and his attendant, his servant, was there, and the king of Aram and all the Arameans was coming against Israel, Jerusalem, to fight against it. நீங்கள் உங்கள் அனைவருக்கும் பழக்கப்பட்ட ஒரு பகுதியாகும். இங்க எலிசாவும் அவனுடைய வேலைக்காரனும் இருக்க அந்த சீரியாவின் ராஜா இஸ்ரவேலுக்கு விரோதமாக யுத்தம் பண்ண வருகிற காரியத்தை நாம் இங்கே பார்க்கின்றோம். When the servant he got up in the morning and he was looking at he was looking down and he saw that load of hundreds and hundreds of chariots, horses, everything was surrounded this particular place. அந்த தேவனுடைய மனுஷனுடைய ஊழியக்காரன் அதிகாலமே எழுந்து பார்க்கும் பொழுது இதோ ஏராளமான ரதங்களும் ராணுவமும் குதிரைகளும் இருக்கிறதை அவன் காண்கிறான். And he was so afraid of this particular scene, and he was saying, oh, our enemy has surrounded us, there is no escape, what shall we do? இந்த காட்சியை கண்டவுடனே வேலைக்காரன் மிகவும் கலங்கி பயந்து, ஐயோ, சத்துருக்கள் நம்மை சூழ்ந்து கொண்டார்கள், நாம் என்ன செய்வோம் என்று பதறுகிறான். Then Elisha came to him and said, do not fear, for the people, for those who are with us are more than those who are with them. அப்பொழுது எலிசா அவனை பார்த்து சொல்லுகிறார், பயப்படாதே, அவர்களோடு இருக்கிறவர்களை பார்க்கிலும் நம்மோடு இருக்கிறவர்கள் அதிகம். And I was trying to imagine this particular scene in my mind, and this servant might have thought, what happened to this prophet? Where are these people? Where he's saying that, there are more with us than those people, but I don't see anyone. இந்த குறிப்பிட்ட காட்சியை நான் கொஞ்சம் கற்பனை செய்து பார்த்தேன். வேலைக்காரன் பயந்து கொண்டிருக்க எலிசா சொல்லுகிறார், அவர்களோடு இருக்கிறதை பார்க்கலும் நம்மோடு இருக்கிறவர்கள் அதிகம். அப்படி என்றால் அந்த வேலைக்காரன் யோசித்திருப்பான், இந்த தீர்க்கதரிசிக்கு என்ன ஆகிவிட்டது, நான் யாரையும் பார்க்கவில்லையே, ஆனால் இவரோ சொல்லுகிறார் நம்மோடு இருக்கிறவர்கள் அதிகம் என்று சொல்லுகிறாரே என்று ஒருவேளை அவன் யோசித்திருக்க கூடும். Then Elisha prayed this prayer, Lord, I pray, open his eyes that he may see. அப்பொழுது எலிசா ஒரு விண்ணப்பத்தை செய்கிறார். அவர் சொல்லுகிறார், ஆண்டவரே கர்த்தாவே, இவன் பார்க்கும்படி இவன் கண்களை திறந்தருளும். And the Lord opened the eyes of this servant, and he saw that there were thousands of, probably full of horses and chariots all around Elijah. அப்பொழுது கர்த்தர் அந்த வேலைக்காரனுடைய கண்களை திறந்த போதுதான் வேலைக்காரன் பார்க்கிறான், ஏராளமான ரதங்களும் குதிரை வீரர்களும் அக்னிமயமான குதிரைகள் அங்கே நிறைந்திருக்கிறதை அவன் காண்கிறான். My brothers and sisters, these chariots, these horses, all these were there in the mountain, but the servant could not see because he could not see the invisible. பிரியமான சகோதர சகோதரிகளே, இந்த அக்னிமயமான குதிரைகளும் ரதங்களும் அந்த மலையை சுற்றிலும் இருக்கத்தான் செய்தது. ஆனால் வேலைக்காரனால் அவைகளை பார்க்க முடியவில்லை. அவைகள் காணப்படாத அந்த நிலையிலே இருந்தன. These beings, these horses, these angels, and all these army of God was there, but he was not able to see because he did not have the ability to see all these army who were in the mountains. இந்த கர்த்தருடைய சேனைகள் அனைத்தும் அந்த மலைகளை சுற்றி இருக்கத்தான் செய்தது. ஆனால் அவைகளை பார்க்க முடியாத நிலையில் தான் இந்த வேலைக்காரன் இருந்தான். But when God gave him the ability to see these invisible things, he understood that the presence of the mighty army of God was there along with them. ஆனால் ஆண்டவர் அவனுக்கு இவைகளை எல்லாம் காணக்கூடிய திறனை கொடுத்த போதுதான் தேவனுடைய சர்வ சிரேனை அவர்களை சுற்றி இருப்பதை அவனால் கண்டுகொள்ள முடிந்தது. Now this is not about the army of Satan, but this is about the army of God, the innumerable number of angels that are present in the world serving the believers. இங்கே நாம் பார்க்கின்ற இந்த காட்சியிலே
வரக்கூடிய சேனை என்பது சாத்தானுடைய சேனை அல்ல, மாறாக தேவனுடைய எண்ணிலடங்காத சேனைகள், மக்களுக்கு விசுவாசிகளுக்கு சேவை செய்கின்ற சேனைகள் இது குறிக்கிறதாகும். But we understand that even though we do not see these beings, even though we do not see these spiritual beings, we don't see these angels, but the presence of these angels are with us. நாம் ஒரு விஷயத்தை இதிலிருந்து புரிந்து கொள்ள முடிகிறது. நாம் இப்படிப்பட்ட கர்த்தருடைய சேனைகளை, தேவ தூதர்களை நம்மளால் காண இயலாவிட்டாலும் அவர்கள் உண்மையிலேயே இருக்கத்தான் செய்கிறார்கள். அவருடைய பிரசன்னம் நம்மை சுற்றி இருக்கத்தான் செய்கின்றது. See, in our daily life, we get up in the morning and we start doing our daily routine things, and then we go for either for studying or for doing our job, or if we are engaged in some other work, we will be engaging in those work, and then we'll be coming back, and we will be probably in the evening we come back to our house and we will sleep. Then the cycle just goes on every day. நம்முடைய அன்றாட வாழ்க்கையை நீங்கள் கொஞ்சம் யோசித்து பாருங்கள். காலையில எந்திரிக்கிறோம், ஆயத்தமாகிறோம், வேலைக்கோ படிப்புக்கோ ஏதோ ஒரு இடத்திற்கு செய்கிறோம், வேலைகள் எல்லாம் செய்துவிட்டு மீண்டுமாக வீடு திரும்புகிறோம், பின்னர் படுக்கிறோம். அடுத்த நாள் இதே காரியம் ஒரு தொடர்கதையாக தொடர்கிறது. But have we recognized that there is something that is going around us which we are not seeing? ஆனால் நம்மை சுற்றி நாம் காண முடியாத நிலையிலே பல விஷயங்கள் நம்மை சுற்றி நடக்கின்றன என்பதை நாம் அடையாளம் கண்டு கொண்டிருக்கிறோமா? The presence of the angels are around us, but at the same time we have to understand that the presence of the angels of the devil are also around us. தேவ தூதர்களினுடைய பிரசன்னம் நம்மை சுற்றி எந்த அளவுக்கு இருக்கிறதோ அதுபோலவே பிசாசினுடைய அந்த ஒரு பிரசன்னமும் நம்மை சுற்றி இருக்கிறது என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். But even though this is happening around us, many a time we are ignorant. We are never bothered about such a thing. இவைகள் எல்லாம் நம்மை சுற்றி நடந்து கொண்டே இருந்தாலும் அநேக நேரங்களிலே இவைகளை குறித்து அறியாமல் தான் நாம் இருக்கிறோம். அதை குறித்து நாம் கவலை கொள்வதும் இல்லை. We do not know exactly how many angels are there in this universe. இந்த முழு உலகத்திலேயும் எத்தனை தூதர்கள் இருக்கிறார்கள் என்பது நமக்கு தெரியாது. We do not know exactly how many angels are there along with God. தேவனோடு எத்தனை தூதர்கள் இருக்கிறார்கள் என்பதை குறித்த தெளிவான அறிவு நமக்கு இல்லை. The number of holy angels is given in Revelation chapter 5 verse 11 as myriads of myriads, thousands of thousands. பரிசுத்த தூதர்களை குறித்து வெளிப்படுத்தல் 5:11 ஏராளமான தூதர்கள் என்று அங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறதை நாம் பார்க்கிறோம். In some of the English translation it might be written like 10,000s of 10,000s. தமிழிலேயும் அது இப்படியாகத்தான் வருகிறது, 10,000 என்று நாம் வாசிக்கிறோம். Some of the English translation it is given as myriad or 10,000. And why the number 10,000 is given there is because at the time of writing this particular book, 10,000 was the highest number in that language. 11வது வசனத்திலே வெளிப்படுத்தல் 5:11 பரிசுத்த தூதர்களை குறித்து 10,000 என்று சொல்லுகிறார்களே, அப்படி என்றால் அவ்வளவுதான் இருந்தார்களா என்று கேட்டால், அந்த காலத்திலே அந்த மொழியிலே அவர்களுக்கு இருந்த உயர்ந்த இலக்கம் என்பது 10,000 என்பதாகும், 10,000 என்பதாகும். ஆகவே அந்த ஒரு வார்த்தை பிரயோகத்தை அவர்கள் பயன்படுத்தினார்கள். So myriad was the largest number that language could express at the time of writing. அவர்கள் எழுதி கொண்டிருந்த அந்த நாட்களிலே மிகப்பெரிய இலக்கம் என்று சொன்னால் 10,000 என்கிற இலக்கம் தான் அந்த மொழியிலே அந்த நாளிலே அவர்களுக்கு இருந்தது. ஆகவே அதை பயன்படுத்தினார்கள். So myriads of myriads or 10,000s of 10,000 means it is innumerable. You cannot count. There are so many in numbers. 10,000 என்று சொன்னால் அதனுடைய அர்த்தம் அவர்கள் எண்ணிலடங்காத ஏராளமான கூட்டமாக இருந்தார்கள் என்றுதான் அர்த்தம். நாம் எண்ண முடியாது. Now we are talking about the holy angels. நாம் இங்கே பரிசுத்த தூதர்களை குறித்து பேசிக் கொண்டிருக்கிறோம். Now if the holy angels are innumerable, I believe that a particular proportion or a portion of those angels were in the beginning rebelled and joined Satan.
அங்கே ஏராளமான எண்ணிலடங்காத தூதர்கள், பரிசுத்த தூதர்கள் இருப்பார்கள் என்று சொன்னால், அவர்களிலே ஒரு குறிப்பிட்ட இலக்கத்தார் துவக்கத்திலே வீழ்ந்து சத்துருவாகிய சாத்தானோடு இணைந்திருக்கிறார்கள் என்றுதான் நான் நினைக்கிறேன். So the number of angels along with Satan also could be innumerable in number. ஆகவே சத்துருவாகிய சாத்தானோடு கூட இருக்கக்கூடிய தூதர்களுடைய எண்ணிக்கையும் கூட எண்ணிலடங்காத ஒரு எண்ணிக்கையாகத்தான் இருக்க முடியும். And the presence of those demons are there in this world. அப்படிப்பட்ட பிசாசினுடைய பிரசனம் என்பது இந்த உலகத்தில் இருக்கத்தான் செய்கிறது. Some of the people would say that no, these are all some kind of blind beliefs. Even Christians, sometimes they will deny that no, demons, they don't exist. They are all like some kind of superstition. அநேகர் குறிப்பாக விசுவாசிகள் இதையெல்லாம் ஒரு ஒரு குருட்டு நம்பிக்கை என்று சொல்வார்கள். இதெல்லாம் ஒரு உங்களுடைய மன சிந்தனை என்று அவர்கள் சொல்வார்கள். Now if you are a Christian, you have to believe what the Bible says. நீங்கள் விசுவாசி என்று சொன்னால், கிறிஸ்தவர் என்று சொன்னால், வேதம் சொல்லுகிறது நீங்கள் நம்ப வேண்டும். Now you will admit that there were demons during the time of Jesus Christ. நீங்கள் இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய காலங்களிலே பிசாசுகள் இருந்தன என்பதை ஒத்துக்கொள்வீர்கள். Now if you think that there are no demons today, what happened to those demons who were living at the time of the Lord Jesus Christ? இன்றைக்கு அப்படிப்பட்ட பிசாசுகள் இல்லை என்று நீங்கள் நினைப்பீர்கள் என்று சொன்னால், இயேசு கிறிஸ்துவின் காலத்திலே இருந்த அந்த தூதர்களுடைய நிலை என்ன? Did they die in between? அவர்கள் இடையிலே மரித்து போனார்களா? No, that will not happen, because we know that these spirit beings will not die. நாம் அப்படி நடக்காது என்று நாம் அறிவோம். ஏனென்றால் ஆவியிலே வசிக்கின்ற இவைகளுக்கு மரணம் இல்லை. Their numbers are not decreased, their numbers are not increased. அவைகளுடைய எண்ணிக்கை குறையவும் இல்லை, பெருகவும் இல்லை. Their numbers will always remain the same. அவைகளினுடைய எண்ணிக்கை ஒரே நிலையில் தான் இருக்கும். But the number of demons, those who were living during the time of Jesus Christ, the same number are still there in this world. இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய காலத்திலே எத்தனை பிசாசுகள் இருந்தனோ அதே எண்ணிக்கையிலே அத்தனை பிசாசுகளும் இன்றைக்கும் இருந்து கொண்டுதான் இருக்கின்றன. But this time I'm not bringing you a word of terror. I'm not telling you this to make you afraid. I am actually bringing you a word of comfort. உங்களுக்கு நான் இதை ஏதோ பயமுறுத்துவதற்காக, உங்களை அதிர்ச்சிக்குள்ளாக்குவதற்காக நான் சொல்லவில்லை. மாறாக உங்களை ஆறுதல் படுத்தவே இவைகளை நான் சொல்லுகிறேன். Even though I said that the number of the demons or the number of these kind of unclean spirits are there in this world, the number remain the same, but they are not having the same strength. பிசாசுகளினுடைய எண்ணிக்கை அல்லது அசுத்த ஆவிகளினுடைய எண்ணிக்கை அதே நிலையில் இன்றைக்கு இருக்கிறது என்று நான் சொன்னாலும், ஒரு விஷயம் என்னவென்று சொன்னால், அவைகளுக்கு அதே பலம் இல்லை என்பதை நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். Why I said is because when Jesus Christ died on the cross, he actually defeated Satan and all his enemy. நான் ஏன் இதை சொல்லுகிறேன் என்று சொன்னால், ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து கல்வாரி சிலுவையிலே மரித்த பொழுது பிசாசையும் அவனோடு இருக்கக்கூடிய சர்வ சேனையையும் அவர் தோற்கடித்தார். Now we read in the book of Colossians chapter 2 and verse 15. கொலோசியர் நிருபத்தின் 2வது அதிகாரம் 15வது வசனத்திலே நாம் இப்படியாக வாசிக்கின்றோம். Chapter 2 verse 15 read like this: when he had disarmed the rulers and authorities, he made a public display of them, having triumphed over them through him. 15வது வசனத்திலே துரைத்தனங்களையும் அதிகாரங்களையும் உரிந்து கொண்டு வெளியரங்கமான கோலமாக்கி அவைகளின் மேல் சிலுவையிலே வெற்றி சிறந்தார் என்று நாம் பார்க்கிறோம். It says when Jesus Christ disarmed the rulers and authorities. அங்கே பார்க்கும் பொழுது அதிகாரங்களையும் துரைத்தனங்களையும் உரிந்து கொண்டார் என்று வாசிக்கிறோம். He has defeated the Satan and his angels are now a defeated army. சாத்தானும் அவனுடைய தூதர்களும் இப்பொழுது தோற்கடிக்கப்பட்ட ஒரு படையாகத்தான் இருக்கிறார்கள். Because of the death of Christ, because the victory that Jesus Christ has attained on the cross of Calvary, now these people are now very less powerful. கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய மரணத்தினாலே, கல்வாரி சிலுவையிலே அவர் அடைந்த வெற்றியினாலே இப்பொழுது இந்த கூட்டத்தார் வல்லமை இழந்து நிற்கிறார்கள். But that does not mean that they are not active or alive.
அப்படி சொல்வதனாலே அவர்கள் இன்று செயலற்றவர்களாக அல்லது மரித்து போனவர்களாக இருக்கிறார்கள் என்று அர்த்தம் அல்ல. They do a lot of work against us. நமக்கு எதிரிடையாக ஏராளமான கிரியைகளை அவர்கள் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். They are doing lot of things around us. நம்மை சுற்றி ஏராளமான விஷயங்களை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். But are we aware that such beings are existing around us? ஆனால் அப்படிப்பட்ட நபர்கள் நம்மை சுற்றி இருக்கிறார்கள் என்பதை குறித்த அறிவு நமக்கு இருக்கிறதா? So that is the first truth that I would like to bring to your attention this evening. இந்த மாலை வேளையிலே உங்களுடைய கவனத்திற்கு நான் கொண்டு வர விரும்புகிற முதல் உண்மை இதுதான். There is an invisible world around us, and that is a real world. நம்மை சுற்றி ஒரு காண இயலாத உலகம் இருக்கிறது, அது உண்மையிலேயே இருக்கிறது. And we must be aware that these beings are around us and they are against us. இந்த இப்படிப்பட்ட கூட்டம் நம்மை சுற்றி இருக்கிறது, அவர்கள் நமக்கு விரோதமாக செயல்படுகிறார்கள் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். And the second truth that I would like to bring to your attention this evening is, இந்த மாலை வேளையிலே நான் உங்களிடத்திலே கொண்டு வர விரும்புகிற இரண்டாவது உண்மை என்னவென்றால், we are involved in an invisible war which has eternal consequences. நித்திய விளைவுகளை உள்ளடக்கிய ஒரு போரிலே நாம் ஈடுபட்டு கொண்டிருக்கிறோம். We are involved in an invisible war, and this war has got eternal consequences. நாம் காணக்கூடாத ஒரு யுத்தத்திலே ஈடுபட்டு கொண்டிருக்கிறோம். அந்த யுத்தத்தினாலே ஏற்படக்கூடிய விளைவுகள் நித்தியமானவைகள். So winning this war is so important for us. ஆகவே இந்த யுத்தத்திலே வெற்றி பெறுவது என்பது நமக்கு மிக முக்கியமான ஒன்றாகும். Now we read in Ephesians chapter 6 verse 12. எபேசியருக்கு எழுதின நிருபம் 6வது அதிகாரம் 12வது வசனத்திலே நாம் இப்படியாக வாசிக்கின்றோம். He says, for our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the powers, against the world forces of this darkness, against the spiritual forces of wickedness in the heavenly places. ஏனெனில் மாம்சத்தோடும் இரத்தத்தோடும் அல்ல, துரைத்தனங்களோடும் அதிகாரங்களோடும் இப்பிரபஞ்சத்தின் அந்தகார லோகாதிபதிகளோடும் வான மண்டலங்களில் உள்ள பொல்லாத ஆவிகளின் சேனைகளோடும் நமக்கு போராட்டம் உண்டு. Christian life is not a playground, it is a battleground. கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை என்பது விளையாட்டு மைதானம் அல்ல, மாறாக அது ஒரு யுத்த களம். Of course we can do a lot of things for fun and everything in this world, but understand that we are on a battleground. இந்த உலக வாழ்க்கையிலே நாம் ஏராளமான விஷயங்களை நம்முடைய நன்மைக்காக சந்தோஷத்திற்காக நாம் செய்து கொண்டிருந்தாலும் ஒரு விஷயத்தை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும், நாம் யுத்த களத்திலே இருக்கிறோம். The kingdom of Satan, the army of Satan is continuously fighting against us. சாத்தானினுடைய ராஜ்யம் அல்லது சாத்தானினுடைய சேனை என்பது நமக்கு விரோதமாக தொடர்ச்சியாக போரிட்டு கொண்டே இருக்கிறது. Ever since he started his fight against the God from the very beginning, and he continuously fighting till this moment. துவக்கத்திலே தேவனுக்கு விரோதமாக சத்துருவாகிய சாத்தான் யுத்தம் புரின துவங்கின நாள் முதல் இன்றைக்கு வரைக்கும் அவன் நமக்கு விரோதமாக போரிட்டு கொண்டே இருக்கிறான். If you look into the into this particular fight that Satan is waging against us, or against the fight that Satan is engaged in, we can understand that Satan has primarily 4 targets. நாம் சத்துருவாகிய சாத்தான் நமக்கு விரோதமாக செய்கின்ற யுத்தத்தை கொஞ்சம் கவனித்து பார்த்தால் அவனுக்கு முக்கியமாக 4 விஷயங்களை குறிவைக்கிறான் என்பதை நீங்கள் புரிந்து கொள்ள முடியும். The primary target of Satan is Jesus Christ himself. சத்துருவாகிய சாத்தானினுடைய முக்கியமான குறி ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவே. And the reason why Jesus Christ became his primary target is given in Hebrews chapter 2 verse 14 and 15. இயேசு கிறிஸ்து சத்துருவாகிய சாத்தானுக்கு முக்கிய எதிராளியாக குறியாக இருப்பதற்கான காரணத்தை Hebrews chapter 2. Uncle, could you please tell me the reference? Hebrews chapter 2 2 அதிகாரம் 14 14-15 வசனங்களிலே நாம் அதை வாசிக்கின்றோம். He says, therefore, since the children share in flesh and blood, he himself likewise also partook of the same, that through death he might render powerless him who had the power of death, that is the devil.
ஆதலால் பிள்ளைகள் மாம்சத்தையும் இரத்தத்தையும் உடையவர்களாய் இருக்க அவரும் அவர்களைப் போல மாம்சத்தையும் இரத்தத்தையும் உடையவரானார். மரணத்துக்கு அதிகாரியாகிய பிசாசானவனை தமது மரணத்தினாலே அழிக்கும்படிக்கும் என்று நாம் வாசிக்கிறோம். See, the very reason Jesus Christ became man and came into this world is to defeat Satan and to rescue us from him. ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து இந்த உலகத்திலே மனிதனாய் வந்ததற்கான ஒரே காரணம் என்னவென்று சொன்னால் சத்துருவாகிய சாத்தானை அழித்து அவனுடைய பிடியிலிருந்து நம்மை விடுவிப்பதாகும். And that is why when Jesus came into this world, he tried every means to destroy the Messiah. ஆகவே தான் இயேசு கிறிஸ்து இந்த உலகத்திலே வந்த பொழுது மேசியாவை அழிப்பதற்கு எல்லா விதமான முயற்சிகளையும் சத்துருவாகிய சாத்தான் மேற்கொண்டான். He tried to kill the Lord Jesus Christ when he was a small child. இயேசு கிறிஸ்து குழந்தையாக இருந்த பொழுது அவரை கொல்ல முயற்சித்தான். Even while he was doing his ministry, Satan tried to kill him many times in between through the people of Israel, through the Jewish community. இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய ஊழிய நாட்களிலேயும் அவருடைய சொந்த ஜனமான இஸ்ரவேல் மக்களாலேயே யூத மக்களாலேயே அவரை கொல்வதற்கு பலமுறை சத்துருவாகிய சாத்தான் முயற்சித்தான். All that Satan wanted was to prevent Jesus from going to the cross. He did not want Jesus to die on the cross of Calvary. சாத்தான் விரும்பிய ஒரே விஷயம் என்னவென்று சொன்னால் இயேசு கிறிஸ்து கல்வாரி சிலுவைக்கு போய்விடக் கூடாது, அவர் கல்வாரி சிலுவையிலே மரித்து விடக் கூடாது என்பதுதான் அவனுடைய முக்கிய நோக்கமாக இருந்தது. And that is the reason why he tempted the Lord Jesus Christ after he fasted for 40 days. அந்த காரணத்திற்காகவே அவன் இயேசு கிறிஸ்து 40 நாள் உபவாசித்த பின்பு அவரை சோதித்தான். He came to Jesus and he took him to the top of the mountain and showed him the whole world. அவன் இயேசு கிறிஸ்துவினிடத்திலே சென்று அவரை ஒரு மலையினுடைய உச்சிக்கு எடுத்து சென்று அங்கே முழு உலகத்தையும் ஒரு நிமிஷத்திலே காட்டி, and then he told Jesus, you see this, I am the one who is the king, or probably I am the one who controls all these things. If you just worship me, I will give all this to you. அவன் சொல்லுகிறான், இவை எல்லாவற்றையும் அவருக்கு காண்பித்து அவரை சொல்லுகிறான், இவைகள் எல்லாம் எனக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது, நீர் என்னை பணிந்து கொண்டால் இவைகளை உமக்கு தருவேன் என்று சொல்கிறான். Now we know that it is the Lord Jesus Christ who created all this world and this universe. நமக்கு தெரியும் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து தான் இந்த முழு பிரபஞ்சத்தையும் அவர் சிருஷ்டித்தார். Do you think that Satan did not know, or he doesn't know that Jesus Christ is the creator of the universe? சாத்தானுக்கு இயேசு கிறிஸ்து தான் இந்த முழு பிரபஞ்சத்தின் சிருஷ்டிகர் என்பது தெரியாது என்று நீங்கள் நினைக்கிறீர்களா? That he goes to Jesus Christ and says, all these things, it belongs to me. Now if you worship me, I will give it to you. விஷயம் தெரியாமல் தான் சாத்தான் இயேசு கிறிஸ்துவினிடத்திலே சென்று இவைகள் எல்லாம் என்னுடையவைகள், நீர் பணிந்து கொண்டால் உமக்கு தருகிறேன் என்று அவருக்கு சொல்கிறானா? He is not a fool to go and tell the owner, the creator of this world, that all these things belongs to me, and if you worship, I will give this to you. But he had another intentions. பிரபஞ்சத்தை எல்லாம் உருவாக்கின தன்னகத்தை அவரே அதற்கு உரிமையாளராக இருக்கக்கூடிய ஆண்டவரிடத்திலேயே போய் சென்று இது என்னுடையவைகள், நீர் பணிந்து கொண்டால் உமக்கு தருகிறேன் என்று சொல்வதற்கு அவன் முட்டாள் அல்ல. ஆனால் அதற்கு பின்னால் அவனுக்கு ஒரு நோக்கம் இருந்தது. In fact, what Satan was telling Jesus was, you came into this world in order to redeem this world, and you don't need to suffer all this pain and all the troubles and everything. You don't even need to go and die on the cross, but you just do one thing. You just bow down before me. I will give it to you. You don't need to die on the cross. உண்மையாகவே சாத்தான் ஆண்டவராகிய இயேசுவினிடத்திலே சொல்ல விரும்பிய விஷயம் என்னவென்று சொன்னால், நீர் இந்த உலகத்தை மீட்டுக் கொள்ளவே வந்தீர். அந்த மீட்பு பணிக்காக நீர் சிலுவை வரைக்கும் சென்று எல்லா பாடுகளையும் அனுபவித்து மரிக்க வேண்டாம். மாறாக அதற்கு பதிலாக என்னை தாழ விழுந்து பணிந்து கொண்டால் இவைகள் எல்லாம் உம்முடையதாகும் என்று சொல்ல விரும்புகிறார். That is why I said Satan tried every opportunity to prevent the Lord Jesus Christ from going to the cross and die on the cross of Calvary. ஆகவே தான் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து கல்வாரிக்கு சென்று அங்கே கல்வாரி சிலுவையிலே அவர் மரிப்பதற்கு, அவரை தடுப்பதற்கு போதுமான முயற்சிகளை சத்துருவாகிய சாத்தான் மேற்கொண்டான் என்று சொன்னேன். Jesus Christ was the primary target of Satan. சத்துருவாகிய சாத்தானுக்கு முக்கிய எதிராளி குறி ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவே. Then the second target of Satan is the holy angels. சாத்தானினுடைய இரண்டாவது எதிராளி யார் என்று சொன்னால் பரிசுத்த தூதர்கள். See, he always
work against the angels. When the angels are there to minister to the God's people, he will be trying something against these angels. அவன் எப்பொழுதுமே இந்த பரிசுத்த தூதர்களுக்கு எதிராகவே கிரியை செய்ய முயற்சித்துக் கொண்டிருப்பான். விசுவாசிகளுக்கு பாதுகாப்பாக அல்லது உறுதுணையாக அவர்கள் ஏதாகிலும் ஒரு கிரியையிலே ஈடுபட முற்பட்டால் அதற்கு விரோதமாக சத்ருவாகிய சாத்தான் மாற்று கிரியைகளிலே ஈடுபடுவான். Now, when we read the epistle of Jude in the New Testament, verse 9 says like this. புதிய ஏற்பாட்டின் யூதா நிருபத்தின் 9வது வசனத்திலே நாம் இப்படியாக வாசிக்கிறோம். But Michael the archangel, when he disputed with the devil and argued about the body of Moses, did not dare pronounce against him a railing judgment, but said, "The Lord rebuke you." Look, he was against the chief angel of God. இங்கே பாருங்கள், பிரதான தூதனாகிய மிகாவேல் மோசேயினுடைய சரீரத்தை குறித்து பிசாசுடனே தர்க்கித்து பேசின போது அவனை தூஷணமாய் குற்றப்படுத்த துணியாமல் கர்த்தர் உன்னை கழிந்து கொள்வாராக என்று சொன்னான். பிசாசு பிரதான தூதனாகிய மிகாவேலுடனே அவன் தர்க்கித்து பேசுகிறதை நீங்கள் இங்கே பார்க்க முடியும். And we have evidences that the Satan is working against the angels of God in other places as well. பல இடங்களிலே தேவ தூதர்களுக்கு விரோதமாக பரிசுத்த தூதர்களுக்கு விரோதமாக சத்ருவாகிய சாத்தான் கிரியை செய்கிறான் என்பதற்கு போதுமான ஆதாரங்கள் நமக்கு வேதாகமத்திலே உள்ளன. I don't have time to describe all these things in detail. இவைகள் எல்லாவற்றையும் விவரிப்பதற்கு எனக்கு போதிய நேரம் இப்பொழுது இல்லை. Now, the third target of Satan is the people of God, the people of Israel themselves. சாத்தானுக்கு இருக்கக்கூடிய மூன்றாவது குறி யார் என்று சொன்னால் இஸ்ரவேல் மக்கள். He was against the chosen people of God. அவன் தேவனால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட மக்களுக்கு விரோதமாக எப்பொழுதுமே இருந்து கொண்டிருக்கிறான். Now, history, if you understand history, if you learn history, you will clearly understand how Satan was against the people of Israel. நீங்கள் வரலாற்றை கவனமாக படித்தால் இஸ்ரவேல் மக்களுக்கு விரோதமாக சாத்தான் எவ்வளவாக போராடினான் என்பதை நீங்கள் கண்டுகொள்ள முடியும். Now we know that the history of Israel begins with the selection or the election of Abraham as a person through whom God is going to work out his plans. நீங்கள் இஸ்ரவேலருடைய வரலாற்றை எடுத்து படிக்க ஆரம்பித்தால் அங்கே முதல் ஆதி தகப்பன், அதாவது முற்பிதாக்களில் ஒருவரான ஆபிரகாமிலிருந்து ஆண்டவர் தெரிந்தெடுத்து அவர் மூலமாக தம்முடைய முழு திட்டத்தையும் இந்த உலகத்திலே அவர் நிறைவேற்ற விரும்புவதை நீங்கள் காண முடியும். We know that God made a covenant with Abraham. தேவன் ஆபிரகாமோட ஒரு உடன்படிக்கையை செய்தார். And that covenant was that God will make Abraham, or God will make the whole family of Abraham, or he will be using these descendants of Abraham in order to bring the Messiah. ஆண்டவர் ஆபிரகாமோடு ஏற்படுத்தின உடன்படிக்கை என்னவென்று சொன்னால் இந்த ஆபிரகாமினுடைய குடும்பத்தை பயன்படுத்தி அவர் மூலமாக இந்த உலகத்திற்கு மேசியாவை அவர் வெளிப்படுத்த கொண்டு வர விரும்பினார். And that through Abraham and his descendants blessings will be brought to the Gentiles also. ஆபிரகாமின் மூலமாகவும் அவருடைய வம்சத்தின் மூலமாகவும் புறஜாதியாருக்கும் ஆசீர்வாதங்கள் கொண்டு செல்லப்படும் என்பதே காரியமாகும். And Satan was trying to destroy the people of Israel so that he could even destroy the credibility of the promises of God. சாத்தான் இஸ்ரவேல் மக்களை அழிக்க விரும்பினதற்கான காரணம் என்று சொன்னால் தேவனுடைய வாக்குத்தத்தங்களின் நம்பகத்தன்மையை அவன் அழிக்க விரும்பினான். To destroy Israel forever is to destroy the credibility of God's word. இஸ்ரவேலரை நித்தியமாக அழித்தல் என்று சொன்னால் கர்த்தருடைய வார்த்தைகளை வசனங்களை நித்தியமாக குலைத்து போடுதல் என்பதாகும். So he tried to destroy the people of Israel by bringing lot of things to the in order to tempt them, in order to make them fall in sin, and somehow he wanted to corrupt the people of Israel and he wanted to destroy them. இஸ்ரவேல் மக்களை அழிப்பதற்கு அவன் பலவிதமான முயற்சிகளை மேற்கொண்டான். அவர்களை சோதனைக்குள்ளாக்கி அவர்களை பாவத்திலே விழச் செய்து அவர்களை கெட்டுப்போக பண்ணி அவர்களை அழிப்பதற்கு அவன் முயற்சித்தான். Even he tried to destroy the people of Israel because he wanted to destroy the line through which Messiah is going to be born.
அவன் இஸ்ரவேல் மக்களையே அழிப்பதற்கு அவன் முயற்சித்துக் கொண்டதற்கான காரணம் அந்த வம்சத்தின் வழியாகிய மேசியா வருவார் என்பதை அறிந்தபடியினாலே அதை மாற்றுவதற்கு, அதை அழிப்பதற்கு அவன் இப்படிப்பட்ட திட்டங்களை தீட்டினான். So if you look into the whole history, you can see clear attempts of Satan in order to corrupt and destroy. Somehow he wanted to pollute the people, and he wanted to somehow bring the judgment of God upon these people and destroy the whole community. நீங்கள் இஸ்ரவேலருடைய வரலாற்றை முழுவதுமாக பார்த்தால் சத்துருவாகிய சாத்தான் மிக தெளிவாக இஸ்ரவேலை பரிசுத்த குலைச்சலாக்கி அவர்களை கெடுத்து அவர்களை அழித்து அவர்களுக்கு தேவனுடைய நியாய தீர்ப்பு அவர்களுக்கு விரோதமாக திரும்பி அவர்கள் முற்றிலுமாக அழிக்கப்படுவதற்கு போதிய முயற்சிகளை அவன் மேற்கொண்டான் என்பதை நீங்கள் காண முடியும். So these are the first three targets. First of all, Jesus Christ, he is the primary target. Then we see the holy angels. Then we saw that Israel was one of the targets of Satan. And the fourth target of Satan is us, that is believers. ஆகவே நாம் பார்த்த மூன்று சாத்தானுடைய முக்கிய குறிகள் யார் என்று சொன்னால் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து, இரண்டாவதாக பரிசுத்த தூதர்கள், மூன்றாவதாக இஸ்ரவேல் மக்கள், நான்காவது குறி யார் என்று சொன்னால் நாம். And in Revelation chapter 12 verse 10 it says like this. வெளிப்படுத்தல் 12வது அதிகாரம் 10வது வசனத்திலே இங்கே இப்படியாக சொல்லப்பட்டுள்ளது. And the second part of that verse reads like this: for the accuser of our brethren has been thrown down, he who accuses them before our God day and night. இரவும் பகலும் நம்முடைய பின்பகுதியிலே இப்படியாக வாசிக்கிறோம், இரவும் பகலும் நம்முடைய தேவனுக்கு முன்பாக நம்முடைய சகோதரர் மேல் குற்றம் சுமத்தும் பொருட்டு அவர்கள் மேல் குற்றஞ்சாட்டுகிறவன் தாழ தள்ளப்பட்டு போனான். We understand that he is the same person who accused Job before God. நமக்கு தெரியும் யோபை தேவனுக்கு முன்பதாக குற்றப்படுத்தின அதே நபர்தான் இவன். He went to God. He went into the presence of Satan. Went into the presence of God and said that you look at Job. He is a very righteous person. He is a just man. He is a good person. You know why he is serving you? He is believing in you. It is because you have given him everything. யோபு பிசாசானவன் தேவ சமூகத்திலே சென்று நின்று அவன் யோபுவை குறித்து இப்படியாக குற்றம் சாட்டுகிறான். அவன் நீதிமானாய் சன்மார்கனாய் இருப்பதற்கான காரணம் நீர் அவனுக்கு போதிய ஆசீர்வாதங்களை அவனுக்கு கொடுத்திருக்கிறீர் என்று சொல்கிறான். If you take away all the protection that you have given to Job, then he will deny you. That is the accusation that Satan said to God. நீர் யோபுக்கு கொடுத்திருக்கிற உம்முடைய எல்லா பாதுகாப்புகளையும் அவனை வேலையையும் அவனை விட்டு நீக்கினால் அவன் உம்மை மறுதலிப்பான் என்கிற குற்றச்சாட்டை தான் யோபுக்கு விரோதமாக சாத்தான் அங்கே தேவனிடத்திலே வைக்கிறான். And Satan is before God against us with similar accusations. சாத்தான் நமக்கு விரோதமாகவும் இது போன்ற குற்றச்சாட்டுகளோடு தேவனுக்கு முன்பதாக நின்று கொண்டிருக்கிறான். Day by day Satan is before God and say, you know why he is believing in you? Because you have given him this thing. ஒவ்வொரு நாளும் நம்மை குறித்து சத்துருவாகிய சாத்தான் தேவனுக்கு முன்பதாக இருந்து குற்றம் சாட்டி கொண்டிருப்பான். ஏன் இவன் உம்மை விசுவாசிக்கிறான் தெரியுமா? காரணம் நீர் இவனுக்கு இவைகளை கொடுத்திருக்கிறீர். See, there are a lot of false accusations that Satan is bringing against God, or bringing before God against us believers. நம்ம விசுவாசிகளாகிய நமக்கு விரோதமாக ஏராளமான பொய் குற்றச்சாட்டுகளை சத்துருவாகிய சாத்தான் தேவனுக்கு விரோதமாக ஒவ்வொரு நாளும் கொண்டு சென்று கொண்டே இருக்கிறான். But it is our responsibility to prove Satan wrong. ஆனால் சத்துருவாகிய சாத்தான் பொய் சொல்லுகிறான், அவன் சொல்லுகிறவைகள் தவறானவைகள் என்று நிரூபிப்பது நம்முடைய கடமையாகும். How do we prove that what Satan says is wrong? சத்துருவாகிய சாத்தான் சொல்லுகிறவைகள் பொய்யானவைகள் தவறானவைகள் என்பதை நாம் எப்படி நிரூபிப்பது? By believing in the promises of God and being faithful to God, no matter what circumstances we are in, no matter what we go through. நாம் எப்படிப்பட்ட சூழலில் வைக்கப்பட்டிருந்தாலும் எப்படிப்பட்ட காரியங்களின் ஊடாக கடந்து சென்றாலும் தேவன் கொடுத்திருக்கிற வாக்குத்தத்தங்களிலே விசுவாசம் உள்ளவர்களாய் நாம் இருத்தல் என்பதாகும். By completely trusting in God, believing in God, and no matter whatever happens to me, whether I am sick, whether I am going through struggles, whether I am going through a lot of persecutions, I will always be faithful to my God. தேவனை முழுவதுமாக நம்பி நான் எப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையினூடாக கடந்து சென்றாலும், வியாதி படுக்கையில் இருந்தாலும், கஷ்டப்பட்டாலும், நான்
தேவனிடத்திலே விசுவாசம் உள்ளவனாய் இருப்பேன் என்கிற அந்த ஒரு அறிக்கையிலே விசுவாசத்திலே நாம் நிலைத்திருக்க வேண்டும். When I stand on the promises of God, then Satan is defeated. நான் தேவனுடைய வாக்குத்தத்தங்களிலே நிலைத்திருக்கும் பொழுது சத்ருவாகிய சாத்தான் தோற்கடிக்கப்படுகிறான். When I believe in God, when I trust in God, then I prove that Satan is wrong. தேவனை விசுவாசித்து அவரில் நான் நம்பிக்கையா இருக்கும் பொழுது நான் சத்துருவாகிய சாத்தான் கூறுகிறவைகள் தவறானவைகள் என்பதை நிரூபித்து விடுகிறேன். In this evening, we looked into two simple spiritual truths that we need to keep in our mind against our chief enemy, the devil. இந்த மாலை வேளையிலே நம்முடைய பிரதான சத்துருவாகிய சாத்தானை குறித்து நாம் மனதிலே வைத்திருக்க வேண்டிய இரண்டு முக்கிய உண்மைகளை நாம் கற்றுக்கொண்டோம். First of all, we understood that there is an invisible world around us. நம்மை சுற்றி ஒரு காணப்படாத உலகம் இருக்கிறது என்பதை நாம் முதலாவதாக புரிந்து கொண்டோம். And we must be very much aware of what is going around us. நம்மை சுற்றி நடக்கின்ற காரியங்களை குறித்த போதிய அறிவுள்ளவர்களாய் நாம் இருக்க வேண்டும் என்பதை கற்றுக்கொண்டோம். And the second thing we said that we are involved in an invisible war. இரண்டாவதாக நாம் கற்றுக்கொண்ட காரியம் நாம் ஒரு காணப்படாத யுத்தத்திலே ஈடுபட்டு கொண்டிருக்கிறோம். And our life is not to be spent in a playground, but this is a battleground. நம்முடைய வாழ்க்கை என்பது விளையாட்டு மைதானம் அல்ல, மாறாக யுத்தக்களம். And we are to always fight against our enemy, and may the Lord help us to help each one of us to stand faithful, to stand strong in his promises, that we will be able to defeat our enemy in this war. நாம் இந்த சத்துருவை விரோதமாக போராட்டத்திலே நாம் வெற்றி காண வேண்டியவர்களாய் இருக்கிறோம். அதற்கு நாம் அவருடைய வாக்குத்தத்தங்களிலே நிலைத்திருந்து அவரை நம்பி இந்த சத்துருவாகிய சாத்தானுக்கு விரோதமாக போராடி வெற்றி கொள்ள வேண்டியவர்களாய் நாம் இருக்கிறோம். Let's be confident that our God is great and he is able to help us in this fight. நம்முடைய தேவன் பெரியவர் என்றும் நமக்கு இந்த போராட்டத்திலே அவர் உதவி செய்வார் என்பதிலேயும் நாம் நிச்சயம் உள்ளவர்களாய் இருப்போம். May his name be glorified. அவருடைய நாமமே மகிமைப்படுவதாக. Praise be to God. Once again, we thank the living God for this word which has come to us from our dear evangelist, Twinkle Paul. May God strengthen him in the days to come. And it is reminded, this portion which he taught us reminds us of Nehemiah when he went to build the walls. He first went and analyzed the situation. He went and started to know what he has to do against the enemy, and that was what he did. So it is very important we know our enemy, and that is Satan and the invisible world and invisible war. And we have seen other points in that. May the good Lord lead us to be strengthened in all this, so that we will come to understand the Satan better, and be more prayerful and read the word better, more in the days to come for God's glory, so that we could win the battle in a more easy way in the battleground, and it's not a playground anymore. We know that from the beginning itself, as soon as we got saved. So we thank our dear brother Twinkle Paul for having taken this session and given us a better understanding of the knowing our enemy. We also thank our dear brother from Chennai, the translator, Roland Renswig. We praise God for him, how he is being used in various places, and especially in Okimpet Christian Assembly, which is dear to my heart. May God continue to bless this dear brother. And we pray for each one of you, and also for our dear singer, Justice, and the sisters. May the good Lord be with them also. From Madurai, they had sang the songs, and it was very nice to hear the two wonderful songs. Now we also remember each one of you in our prayers, and we know you have also been praying all these 9 months, and we praise God during this coronavirus time. Many dear servants of God from various places did take, and on various topics we pray, give all glory and honor to God. So you have been coming and listening to the word. May the good Lord help you
in understanding the word better in the days to come. And now we are closing here with a word of prayer and benediction. We request from Tanjavur, our evangelist, dear evangelist, Chirian Johnson, to close the meeting with a word of prayer. Over to Tanjavur, our dear evangelist, Chirian Johnson. And we request him to close with the benediction also. Over to Tanjavur, to Brother Chirian Johnson. Okay. Yes, we can listen. Hello. Yes, yes, brother. Okay. Okay, let us pray. எங்களை நேசிக்கிற அன்பின் பரலோக பரமபிதாவாம் தேவமே, இந்த நாளுக்காக நன்றியோடு நாங்கள் உம்மை ஸ்துதிக்கிறோம். கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவுக்காக நன்றி. அந்த 2020 முதல் இந்த ஜூம் மீட்டிங் ஆனது எந்த தடை இல்லாமல் தொடர்ந்து நடைபெற்று வருகிறதற்காக ஸ்தோத்திரம். இந்த புதிய வருடத்தினுடைய 4ஆம் நாளிலே தேவ செய்தியை தேவ ஊழியர் சகோதரன் டிங்குல் சி போல் அவர்கள் மூலமாக தேவன் எங்களுக்கு தேவனுடைய வசனத்திலிருந்து தேவனுடைய பிள்ளைகள் பேசிக் கொண்டிருக்கிறது நினைத்து நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம். தொடர்ந்து கோடம்பாக்கம் சபையார் எடுத்து ஊழிய முயற்சிகளை நீர் ஆசீர்வதித்தோம். தேவனுடைய பிள்ளைகள் தேவனுடைய வசனத்தினாலே பலனொன்றி கர்த்தருக்கு மகிமையாய் ஜீவிக்க கர்த்தர் கிருபை செய்ய வேண்டுமா நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். தொடர்ந்து இந்த பாடல் பாடின தேவ பிள்ளைகளையும் தொடர்ந்து இந்த ஜூம் மீட்டிங்ல அட்டென்ட் செய்த எல்லா Our gracious God and loving Heavenly Father, we thank and praise you for this time. We thank thee for everything, for enabling Brother Tinkle Paul to give the Bible study, and also for the translator, Roland, for enabling him to translate. May thou continue to be with all these dear ones, and also for the blessed songs. We praise thee and we glorify thy name. Pray for all the participants who have participated. May thy goodness be with each one of us. O Lord, be with each one of them. And now also we give all glory and honor for the word that has come. Know your real enemy. May we take it seriously and continue to prolong and continue to go in this wilderness journey with having the Lord as our strength, and continue to progress in the wilderness journey. We give thee all honor and glory. May thou accept this prayer in the blessed and holy name of our Lord and Savior, Jesus Christ. May the love of God the Father, the grace of the Lord Jesus Christ, and the fellowship of the Holy Spirit be with each one of us now and forevermore. Amen. Thank you all for joining this evening time. May the blessed Lord be with us. Tomorrow also we are having in the same time at 6:45 the Bible study. Till we meet next Bible study, may the blessed Lord be with each one of us. God bless.